راجہ انور کی باز گشت۔ سارے نابالغ ایک سائٹ پر ہو جائیں اور کان پکڑ لیں۔ ہال میں سراسیمگی پھیل گئی۔ یہ فکرہ ہم سب کے لیے عجیب تھا۔ ہمیں بلوغت کی دیواریں عبور کیے مدت ہو چکی تھی، لہذا ہم سامنے کھڑے ڈشکرے کو حیرت سے دیکھنے لگے۔ ڈشکرے نے شیطانی کہکہا لگایا اور کہا، جس نے جھوٹے روپ کے درشن پڑھی ہوئی ہے وہ بالغ ہے، اور جو ابھی تک اس سے محروم ہے وہ نابالغ ہے، لہذا جلدی فیصلہ کرو تم میں نابالغ کون ہے اور بالغ کون۔ ہم سب بلوغت کے اس ٹیسٹ سے ناواقف تھے، چنانچہ ہم نے چپ چاپ کان پکڑ لیے اور ڈشکرا اپنے ساتھیوں کے ساتھ بڑی تفصیل سے ہماری تشریفوں کا معائنہ کرنے لگا۔ یہ واقعہ 1999 میں پنجاب یونیورسٹی کے 9 نمبر ہاسٹل میں پیش آیا تھا۔ میں نے تازہ LLB میں داخلہ لیا تھا۔ ہاسٹل گیا تو پہلی رات سینئر اسٹوڈنٹس نے ہماری ریگنگ شروع کر دی۔ سینئرز کا لیڈر منڈی بہاؤدین کا کوئی چدھڑ تھا، شکل اور آواز سے بدماش لگتا تھا، جبکہ ہم سب چھوٹے چھوٹے چوچے تھے۔ ڈشکرے چدھر کا بلوغت کا صرف ایک ہی معیار تھا، جس اسٹوڈنٹ نے کتاب جھوٹے روپ کے درشن پڑھ رکھی ہو وہ اس کی نظر میں بالغ تھا اور باقی نابالغ۔ ہال میں موجود تمام نئے طالب علم اس رات نابالغ نکلے، چنانچہ منڈی بہاؤدین، پھالیا اور سرگودا کے گوندل، رانجھے اور چدھڑ ساری رات ہماری تشریفوں پر طبلہ بجاتے رہے۔ میں نے دوسری صبح سب سے پہلے یونیورسٹی کی بک شاپ سے جھوٹے روپ کے درشن خریدی اور شام سے پہلے بالغ ہو گیا۔ یہ راجہ انور کے ساتھ میرا پہلا تعارف تھا۔ راجہ انور ایک تلسماتی شخصیت کا نام تھا۔ یہ کلر سیدہ کے گاؤں درقالی شیر شاہی میں پیدا ہوئے تھے۔ یہ گاؤں شیر شاہ سوری نے آباد کیا تھا۔ وہ 500 سال پہلے رواد کے گکھڑوں سے مقابلے کے لیے کلر سیدہ آیا اور جاتے جاتے یہاں درقاری شیر شاہی چھوڑ گیا۔ راجہ انور نے اس گاؤں کی شیر شاہی فضا میں آنکھ کھولی۔ یہ بیک وقت اسکالرشپ ہولڈر اور باغی تھے۔ گارڈن کالج راولپنڈی میں 1966 میں اسٹوڈنٹس پالیٹکس میں آئے اور کمال کر دیا۔ صدر یحییٰ خان کا بیٹا علی آغا ان کا کلاس فیلو تھا۔ وہ FA میں فیل ہو گیا، لیکن والد نے اسے اٹک آئل کمپنی میں ڈائریکٹر لگوا دیا۔ راجہ صاحب نے اس اقربا پروری پر دھواں دار تقریر کر دی۔ پولیس آئی، گرفتار ہوئے اور 1 سال قید کی سزا ہو گئی۔ انہیں سخت گرمیوں میں بہاولپور جیل میں پھینک دیا گیا۔ یہاں سے ان کی قید و بند کا سلسلہ شروع ہوا اور پھر ان کی آدھی زندگی جیلوں اور کچہریوں کی نظر ہو گئی۔ یہ 9.5 ماہ بعد جیل سے رہا ہوئے اور پنجاب یونیورسٹی میں فلسفی ڈپارٹمنٹ میں داخلہ لے لیا۔ ذہین اور پڑھاکو تھے، خوبصورت بھی تھے اور بلا کے مقرر بھی تھے، چنانچہ پوری یونیورسٹی میں مشہور ہو گئے۔ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی کنول نام کی ایک لڑکی کی محبت میں گرفتار ہوئے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کو خط لکھا کرتے تھے۔ محبت ختم ہو گئی لیکن خط بچ گئے۔ راجہ انور نے یہ خط جھوٹے روپ کے درشن کے نام سے کتابی شکل میں شائع کر دیے اور اس کتاب نے پورے ملک میں تہلکہ مچا دیا۔ ہمارے زمانے میں یہ کتاب طالب علموں کے غیر نصابی نصاب کا حصہ ہوتی تھی۔ یہ ممکن نہیں تھا کوئی نوجوان پنجاب یونیورسٹی میں داخلہ لے اور وہ یہ کتاب نہ پڑھے۔ راجہ صاحب تعلیم کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کے اسٹوڈنٹس اینڈ لیبر افیئرز کے ایڈوائزر بن گئے۔ ان کی پوری جوانی بھٹو صاحب اور بیگم بھٹو کے ساتھ گزری۔ وزیر اعظم کے ساتھ سفر بھی کیا، کھایا بھی اور پیا بھی، اور بھٹو کو اچھی طرح دیکھا اور پرکھا بھی۔ جنرل ضیاء الحق کا مارشل لاء لگا تو یہ بھٹو کے بڑے صاحبزادے میر مرتضی بھٹو کے ساتھ افغانستان بھاگ گئے۔ افغانستان میں اس زمانے میں نور محمد تراقی اور حفیظ اللہ امین کی کمیونسٹ حکومت تھی۔ مرتضی بھٹو اور راجہ انور نے وہاں ذوالفقار نام کی عسکری تنظیم بنائی اور مارشل لائی حکومت پر حملے شروع کر دیے۔ میر مرتضی امیچور، جلد باز اور ڈکٹیٹر مزاج کا شخص تھا۔ وہ پاکستان میں 50-60 اہم لوگوں کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ راجہ انور نے اس پلان کی مخالفت کی تو مرتضی بھٹو ناراض ہو گیا اور اس نے راجہ انور کو کابل کی بدنام زمانہ پل پرخی جیل میں مبہوس کر دیا۔ 1970 کی دہائی میں پاکستان نے گلبدین حکمت یار اور افغانستان نے مرتضی بھٹو کو یہ اختیار دے رکھا تھا، یہ اپنے کسی بھی ساتھی کو غیر معینہ مدت کے لیے جیل میں نظر بند کر سکتے تھے اور اس حکم کے خلاف کسی عدالت میں کوئی اپیل دائر نہیں ہو سکتی تھی۔ راجہ انور 2.5 سال جیل میں رہے۔ یہ ان کی زندگی کا مشکل ترین وقت تھا۔ اس دوران BBC نے ان کے انتقال کی خبر بھی نشر کر دی اور ان کے دوست احباب اور رشتہ داروں نے ان کی غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھ لی۔ کابل جیل کے احاطے میں ان
उनकी कब्र तक मौजूद थी, लेकिन ये बहरहाल जिंदा थे और जिंदा रहे। मीर मुर्तजा उसके बाद इंडिया, फिर शाम और फिर फ्रांस चला गया और राजा अनवर जेल से रिहाई के बाद जर्मनी चले गए। वहाँ कारोबार शुरू किया। अल्लाह ताला ने उनका हाथ थाम लिया और ये खुशहाल हो गए। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो 1988 में पाकिस्तान आई तो ये अपना कारोबार छोड़ छाड़ कर इस्लामाबाद आ गए। बेगम नुसरत भुट्टो और मोहतरमा के एडवाइजर हो गए। ये वजीर आजम की तकरीरें भी लिखा करते थे, लेकिन मुर्तजा भुट्टो उनके इस नए करियर के रास्ते में भी रुकावट बन गए और यूं ये सिलसिला भी बंद हो गया। मगर कलम और कागज के साथ उनका रिश्ता बरकरार रहा। उन्होंने कॉलम लिखना शुरू कर दिया और बहुत जल्द मुल्क के नामवर कॉलम निगार बन गए। राजा अनवर ने पाकिस्तानी जेलों में अपने कयाम पर बड़ी जेल से छोटी जेल जैसी पुल परखी पर उनकी किताब कब्र की आगोश आई। मीर मुर्तजा भुट्टो और अज़ुल्फ़िकार पर अंग्रेजी में टेररिस्ट प्रिंस के नाम से किताब तहरीर की। उन्होंने खालिद हसन की किताब रियर व्यूमर का कमाल तर्जुमा भी किया और भारत का सफरनामा भी लिखा और ये बाज़गज़िश्त के नाम से खबरें अखबार में कॉलम भी लिखते रहे। मेरी उनसे पहली मुलाकात खबरें अखबार में हुई थी। मैं भी वहाँ कॉलम लिखता था। राजा साहब ने एक दिन मुझे फोन किया और मैंने उन्हें पंजाब यूनिवर्सिटी का वाकया बड़ी तफसील से सुनाया। ये देर तक हंसते रहे। मुझे उस जमाने में झूठे रूप के दर्शन के दर्जनों पैराग्राफ जुबानी याद थे। मैंने वो भी उनके कानों में उंडेल दिए और यूं उनके साथ रफाकत का सिलसिला शुरू हो गया। ये आजकल जर्मनी, बर्मिंघम और इस्लामाबाद में रहते हैं। यहाँ गर्मी आती है तो उधर चले जाते हैं और उधर सर्दी आ जाती है तो यहाँ आ जाते हैं। मुझे उनके साथ चलने फिरने और खाने पीने का मौका मिला। ये बड़ी शानदार कंपनी है। इंसान उनके पास बैठकर बोर नहीं होता। ये दरमियान में 3 साल गायब भी रहे। मैं इन्हें फोन करता रहा, इनके व्हाट्सएप पर मैसेजेस भी छोड़े, लेकिन इनका कोई जवाब न आया। पिछले साल मैंने एक दिन इन्हें ऑनलाइन देखा तो इन्हें कॉल कर ली। उनकी आवाज में नकाहत थी और ये अटक अटक कर बोल रहे थे। मैंने वजह पूछी तो उन्होंने जवाब दिया, मेरी शुगर अचानक गिर गई थी जिसकी वजह से मैं कोमे में चला गया था, लेकिन अब अल्लाह का करम है मैं बहाल हो रहा हूँ। चल फिर लेता हूँ, बोल और सुन भी लेता हूँ, लेकिन हाथ में रेशा है, ये भी आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। मैं दुख में चला गया। मैंने उन्हें हमेशा मुतहर्रिक देखा था। ये चंद माह बाद पाकिस्तान आए और उन्होंने अपने कॉलमों का मजमुआ बाज़गज़िश्त मुझे भिजवा दिया। मैंने किताब पढ़ी और उनके घर चला गया। ये रिवायती तपाक से मिले और मैं देर तक उनके पास बैठा रहा। मैंने उनसे पूछा, इंसान को जिंदगी में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनका जवाब था, इंसान को अपना पैसा बिला वजह जाया नहीं करना चाहिए। बुढ़ापे में पैसा बहुत अहम हो जाता है। दूसरा, इंसान के अपनी बीवी के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे होने चाहिए। आप सारा दिन काम करके घर वापस आएं तो कम से कम घर में खिच खिच नहीं होनी चाहिए, वरना इंसान की जिंदगी आजाब हो जाती है। तीसरा, मैं कम्युनिस्ट रहा हूँ, लेकिन आज समझता हूँ इंसान का अल्लाह पर पुख्ता ईमान होना चाहिए। जिंदगी की हर चीज मिन जानिब अल्लाह है और हमें सिर्फ और सिर्फ उससे मांगना चाहिए। और चौथी चीज, जिंदगी नेमत है, इसे बिला वजह फजूल सरगर्मियों में जाया नहीं करना चाहिए। जिंदगी में हर काम मुफीद होना चाहिए। राजा अनवर आजकल पाकिस्तान हैं, मेरे घर के करीब रहते हैं। मैं उनसे कभी कभार मिलता रहता हूँ। ये बहुत ही शानदार इंसान हैं। अल्लाह ताला ने इन्हें विजन, तजुर्बा और एहसास तीनों नेमतों से नवाज रखा है। मैंने पाकिस्तान में इनसे बेहतर नसर निगार नहीं देखा। ये लफ्जों से नहीं लिखते, जज्बात से लिखते हैं और कलम से तहरीर नहीं करते, शहनाई, बांसुरी और हारमोनियम से तहरीर करते हैं। अल्लाह ताला ने इन्हें बेतहाशा रवानी दे रखी है। आप इन्हें पढ़ना शुरू कर दें तो फिर आप पढ़ते ही चले जाते हैं। मेरा दावा है, आप बस इनकी कोई तहरीर शुरू कर लें, ये आपको उसके बाद दाएं बाएं नहीं देखने देगी। इनके कॉलमों और किताब ये दोनों वाकई बाज़गश्त हैं। गए जमानों और बीती हुई शख्सियात की बाज़गश्त, हथकड़ियों और बेड़ियों की बाज़गश्त, जेल के बंद और खुलते आहनी कवाड़ों की बाज़गश्त और इंसान के टूटते, बिखरते और दफन होते आइडियल्स की बाज़गश्त। मैं जब भी इनकी तहरीरें पढ़ता हूँ तो सोचता हूँ, अगर राजा अनवर ना होते तो माजी की ये बाज़गश्तें हम तक कैसे पहुँचती, हम इनसे कैसे वाकिफ होते। लिहाजा थैंक यू राजा साहब, तुसी ग्रेट हो।